नमस्कार मीन राशि बासिंदा माने बंधुगण मु आशा करुछि जे आपण माने भल अछंती एवं सुस्थ अछंती। मु प्रतिदिन परी आज मु आपणंको पाई मार्चरु मार्च पर्यंत आपणंको राशिफल नहीं आसीछि। तेणु बंधुगण आसंतु देखिबा जे मार्चरु मार्च मध्यरे आपणंको दिनगुड़िक किपरि घटिबो, आपणंकु केउ निर्दिष्ट विषयगुड़िक प्रति ध्यान देबाकु पड़िबो, आपणंको जीवनरे केउ परिवर्तन आसीबाकु जाउछि, आपण कोन पाइबाकु जाउछंती एवं आपणंको पाई केउ प्रतिकार उपलब्ध। आसंतु जानिबा बंधुगण, जहा हेउ पृथ्वी फाटी जाऊ किंबा आकाश भांगी पड़ू, मार्चरु मार्च मध्यरे किछि दिन मीन राशिर लोकंको पाई एपरी एक समय आणुछि जहा आपण कल्पना मध्य करि पारिबे नाही। आजी मु आपणंको पाई एक गुप्त सत्य प्रकाश करिबाकु जाउछि जहा अन्य केही आपणंकु कहिबे नाही। आपणंको निज संपर्कीय किंबा आपणंको निकटतम बंधु माने मध्य नुहे, कारण एही सत्य जेतिकी भयंकर सेतिकी अद्भुत। एही समय आपणंको जीवनर धारकु संपूर्ण भावरे बदलाइबार शक्ति रखे। आपण वर्तमान अनुभव करि पारंती जे सबु किछि सुरुखुरुरे चलीछि, किंतु हठात एपरी किछि घटिबो जहा आपणंकु हृदयरु हलाई देबो। जदि एही 7 दिन मध्यरे आपण अजाणतरे किछि स्थानकु जांती किंबा भूल निष्पत्ति नियंती, तेबे समस्यार एक श्रृंखल आपणंको जीवनकु कष्ट देबा आरंभ करि पारे। आपणंकर आर्थिक प्रवाह बंद होई पारे, घरोई विवाद देखा देई पारे एवं आपण हठात गुरुत्वपूर्ण क्षति किंबा दुर्घटनार सम्मुखीन मध्य होई पारंती। कारण एही समय मध्यरे शनि आपणंको उपरे कड़ा नजर रखुछंती, राहु आपणंको विचारकु धूलिरे घोड़ाई देउछंती एवं आपणंको भाग्य एक गुरुत्वपूर्ण संधिरे ठिया होईछि, जेउठारु आपण बड़ उच्चताकु उड़ी पारिबे किंबा गभीरताकु खसी जाई पारिबे। एहा एक अत्यंत संवेदनशील समय। आपण नेउथिबा प्रत्येक निष्पत्ति एवं आपण नेउथिबा प्रत्येक पदक्षेप आपणंको भविष्यतर गतिपथ निर्णय करिबो। आपण हुएत जानी पारिबे नाही जे सबु किछि हठात केबे एवं किपरि बदली गला। हठात आपणंको प्रयास अटकी जिबाकु आरंभ हेबो। जेउ योजना गुड़िक शेष मुहूर्तरे भांगी पड़िथिला ताहा आपणंकु भाबिबाकु पड़िबो, मो सहित एपरी काहींकी घटुछि, किंतु सेतेबेळकु एहा विषयरे किछि करिबा पाई बहुत देरी होई जिवो। एवं मु गोटिए कथा स्पष्ट भावरे कहिबाक चाहे, आपणंको अति निकटतर जड़े व्यक्ति जहांको सहित आपण प्रतिदिन कथा हुअंती, जहांको सहित आपण आपणंकर गभीरतम चिंताधारा बांटंती, से आपणंको जीवनर समस्यार मूल कारण होई पारे। सेमाने आपणंको मंगल चाहंती नाही, बरं सेमाने आपणंकु सेमानंको तळे रखिबाकु चाहंती, जहा द्वारा आपण केबे भी सेमानंकु अतिक्रम करि पारिबे नाही। एही समय मध्यरे एहार प्रभाव आपणंको जीवनरे सबुठारु गभीर भावरे अनुभूत हेबो। तथापि सबु किछि नकारात्मक नुहे। प्रकृतरे एही समय आपणंको जीवनरे एक प्रमुख सुजोग आनी पारे। आर्थिक लाभ पाई नूतन रास्ता खोली पारे एवं आपण शेषरे एपरी किछि पाई पारंती जहा आपण दीर्घ समय धरी अपेक्षा करि आसुछंती। देवी लक्ष्मींको कृपा आपणंको उपरे पड़ी पारे एवं आपणंको भाग्य भल पाई संपूर्ण परिवर्तन आनी पारे, किंतु गोटिए शर्त अछि, आपणंकु अत्यंत सतर्कतार सहित आगकु बढ़िबाकु पड़िबो। किछि स्थान अछि जेउठारे आपण साहस कले नकारात्मक शक्ति आपणंको जीवनरे प्रवेश करिबो। किछि भूल निष्पत्ति अछि जहा जदि निया जाए तेबे आपणंको रास्तारे आसुथिबा समस्त भल जिनिसकु नष्ट करि पारे। जदि आपण एही विपदगुड़िकु सफलतार सहित दूरेई रही पारिबे, तेबे एही समय आपणंको जीवनर सर्वोत्तम समय प्रमाणित होई पारे। तथापि जदि तुमे अवहेलार सहित कार्य कर, जदि तुमे मो सहित किछि खराप हेबो नाही,
ବୋଲି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼, ତେବେ ଏହାର ପଥରେ ଆସୁଥିବା ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରୁ ଫେରିଯିବ ଏବଂ ଚାଲିଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି। କାରଣ ଏହି 7 ଦିନର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଭୁଲରେ ପାଦ ରଖିଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତୁମେ ହୁଏତ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଖସିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ତୁମ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହା ପୃଷ୍ଠରେ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ମୀନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ଜଳପ୍ରପାତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଳାଶୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି କିମ୍ବା ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆରାମ କରିବାକୁ ଯିବି ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ନଦୀକୂଳ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିଜ ଉପରେ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ପଷ୍ଟତା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ନିଜକୁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଏହିପରି ଘଟେ, ଆପଣ କେବଳ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ହାସ୍ ଏବଂ ହାଲୁକା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ମନେହୁଏ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ବୃଦ୍ଧି ବିପଦ ବହନ କରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଥାଏ। ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଦୃଶ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଭୟର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନେକ ଏହି ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଖାରଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହିଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଆସ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ? ତଥାପି ଏପରି ସମୟରେ ସେହି ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହେଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ ରହିଥିବା ଅସ୍ଥିର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସନ୍ତୁଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖେ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଏହା ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତୁମେ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇପାର, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇପାର, ନିରନ୍ତର ବିଷାଦ ଅନୁଭବ କରିପାର ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତୁମର ଜୀବନର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ଜଳପ୍ରପାତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଳାଶୟଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରୁହ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ନା କୁହ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହ। ତୁମର ଏକ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତୁମର ସମଗ୍ର ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ କି? କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି, ବିପଦ କେବେ ବି ଆଗୁଆ ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଏପରି ଯେ ସତର୍କତାରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବାହାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଏ, ତଥାପି ଗଭୀର ଭାବରେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବାହାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁଠାରେ ଯୁକ୍ତି, ମତଭେଦ, କାନ୍ଦଣା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବହୁତ ଗଭୀର। ତୁମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ଘର ଭିତରକୁ ପାଦ ଦେଉଛ, ତୁମର ହୃଦୟ ହଠାତ୍ ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହୁଏ? କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ତୁମେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛ କି? ତୁମେ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହରାଇ ଦେଉଛ କି? ତୁମେ କ'ଣ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଘରର ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ, ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆର୍ଥିକ ସଂଘର୍ଷ, ଅପମାନ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ନିରନ୍ତର ସ୍ଥିରତା, ସେହି ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସେହି ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଶୋଷିତ କରେ ଏବଂ ବଜାୟ ରଖେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ଘରକୁ ଯାଉଛ, ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତୁମ ଉପରେ ଲାଗି ରହେ। ଏହା ତୁମର ଅନୁମତି ମାଗେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହା ତୁମକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ପ୍ରଭାବ କେବେ ତୁମର ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତୁମେ କେବଳ କାହାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଟିକିଏ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମର ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତୁମେ କାରଣ ବିନା ରାଗି ଯାଉଛ, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଚିଡୁଛ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ହେବ। ତୁମର ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ତୁମର ସମ୍ପର୍କରେ ପଶିଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରିଣତ ହେବ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିବ, କେବଳ ତାପରେ ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଏହି ଭୟ ହିଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏହି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ନ ହୁଏ ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।
फोन कॉल माध्यमरे पचारंतु, दूररू अपडेट विषय जानतु, किंतु सेही परिवेशरे निजकु शारीरिक भावरे बुड़ाई दियंतु नाही। तथापि जदि एक परिदर्शन संपूर्ण अनिवार्य होई जाए, दयाकरी निम्नलिखित बिंदुगुड़िकु मने रखंतु। हॉस्पिटल छाड़िबा परे सीधा घरकु जांतु नाही, बरं किछि समय पाई अन्य कौनसी स्थानरे किछि समय बिताई दियंतु। आपणक घरे प्रवेश करिबा पूर्वरु आपणक हाथ एवं मुह धोई दियंतु, किंबा जदि संभव हुए स्नान करंतु एवं सेही स्थानर चिंताधारा को बारंबार न रखिबा पाई सचेतन प्रयास करंतु। कारण एपरी चिंताधारा अजाणतरे सेही समान शक्ति को आपणक जीवन को फेराई आनी पारे। एहा व्यतीत एवं केवल हॉस्पिटल संपर्क रे नुहे, एही समय मध्यरे आपणकु अन्य एक प्रकारर स्थानरु दूरेई रहिबाकु पड़िबो। पुलिस स्टेशन, कोर्ट हाउस किंबा आईनगत विवाद सहित जड़ित जेकोनसी परिवेश। एगुड़िक हेउछि एपरी स्थान जेउठारे मानव भय, क्रोध, हताशा एवं असहायता एकाठी हुए। थरे आपण एपरी परिवेशरे फसीगले निजकु मुक्त करिबा अत्यंत कष्टकर होई जाए। आपण एक दुष्ट चक्ररे फसी जाइछंती बोली जानिबा पूर्वरु एक छोट समस्या एक बड़ संकटरे परिणत होई पारे। तेणु एही समय मध्यरे यथासंभव एपरी स्थानगुड़िकरु दूरता रखंतु। कौनसी समस्यारे सामिल हुअंतु नाही, जुक्तितर्क एड़ांतु एवं आपणकर आंतरिक शांति बजाय रखिबाकु चेष्टा करंतु। आउ गोटिए कथा एवं एहा गुरुत्वपूर्ण, एही समय मध्यरे रातिरे कौनसी निर्जन अंचलरे एकाकी जांतु नाही। निर्जन रास्ता, परित्यक्त कोठा एवं अंधार विच्छिन्न स्थानगुड़िकरु दूररे रुहंतु। कारण एही समयरे आपणकर शक्ति क्षेत्र विशेष भावरे खोला एवं दुर्बल, जहा आपणकु नकारात्मक प्रभाव पाई संवेदनशील करिथाए। बंधुगण, वर्तमान सुद्धा आपण निश्चित भावरे बुझी पारुछंती जे एही किछि दिन केते गुरुत्वपूर्ण। एहा भय सृष्टि करिबा पाई नुहे, बरं एक पूर्व चेतावनी भावरे कार्य करिबा पाई कुहा जाइछि, आपणक जीवनकु सठिक पथरे रखिबारे साहाय्य करिबा पाई। कारण एही समय मध्यरे आपणक जीवनरे प्रमुख सुजोग आसीपारे, आपणक भाग्य परिवर्तन होई पारे एवं धन, सुख एवं शांति आपणक अस्तित्वरे प्रवाहित होई पारे। तथापि एही समस्त आशीर्वाद प्राप्त करिबा पाई आपणकु केवल टिकिए सतर्कता अवलंबन करिबाकु पड़िबो, किछि क्षतिकारक परिवेशकु एड़ाइबाकु पड़िबो एवं एक दृढ़ एवं स्थिर मन बजाय रखिबाकु पड़िबो। जदि आपण एहा करि पारिबे, तेबे एही 7 दिन आपणक जीवनरे एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ नेबो। विपरीत भावरे जदि आपण एहा करिबारे विफल हुअंती, तेबे आपण आगकु जहा अछि ताहा पाई निजकु अप्रस्तुत पाई पारंती। तेणु निष्पत्ति आपणक उपरे निर्भर करे, आपण सतर्कता अवलंबन करिवे ना आपण सबु किछि भाग्यर इच्छा उपरे छाडी देबे। बंधुगण, एबे तुमे एही समयर संपूर्ण गुरुत्व बुझी सारिछ। मार्चरु मार्च पर्यंत व्यापी एही किछि दिन तुम जीवन पाई केते गुरुत्वपूर्ण। एहा एपरी एक समय जेतेबेले तुमर भाग्यकु संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिबार शक्ति अछि। तथापि गोटिए छोट भूल मध्य तुमर सबु किछि मूल्य देई पारे। किंतु एबे प्रश्न उठे, केवल विपदरु दूरेई रहिबा कोन यथेष्ट? ना, एहाठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण हेउछि जे तुमे एही समयकु किपरि तुमर लाभ पाई व्यवहार करिबाकु बाछ। कारण केवल खरापकु एडाइबा यथेष्ट नुहे, तुमकु सक्रिय भावरे तुमर जीवनरे भलकु निमंत्रण करिबाकु पड़िबो। जदि एही किछि दिन मध्यरे तुमे सठिक स्थान परिदर्शन कर एवं सठिक कार्य कर, तेबे तुमर पथरे आसुथिबा सौभाग्य अटल रहिबो, किछि नाही एवं केही एहाकु अवरोध करि पारिबे नाही। प्रथम एवं सर्वोपरि जेते थारा संभव मंदिर परिदर्शन कर।
ପ୍ରଭାତ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଲି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ନିଅ। ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ବାଜିବା, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରତି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ କିଛି ଥର ଆରତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ କେଉଁ ସାଥିରେ ରହନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କାହା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ବାଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘେରି ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସକାରାତ୍ମକ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକତା ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି କିମ୍ବା ମୋ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କି? ଏହି ସମୟରେ ଭୟକୁ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭୟ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଯାହା ଦେଇ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 7 ଦିନ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ, ତେବେ ଏହି ମାସ କେବଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆଲୋକିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଯାହା ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚେତାବନୀଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ମୋ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଖସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବା ପାଇଁ, ତେବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଳି 3 ଥର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କାମନା କରୁଛି। ଆମେ ପୁଣି ଭେଟିବୁ ଏକ ନୂତନ ରହସ୍ୟ ସହିତ, ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଆପଣ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କେଉଁଠାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କି ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ
ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଏକ କ୍ରମାଗତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କେତେକ କହିବେ ଏହା କର, ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ସେହି କର। କେତେକ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପୃଷ୍ଠରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଫାଶ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଭୁଲ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କିମ୍ବା ଏହା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ତଥାପି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିରତି ନିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ସହଜ ମନେ ହୁଏ ତାହା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ରାସ୍ତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହଠାତ୍ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଫେରି ଆସିବ। ଏହା ଏକ ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପଥ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ସମାନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ, ମାତ୍ର ପରିମାଣରେ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଆଘାତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କେବଳ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣତା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ଏକାକୀ ବିତାଇବା। ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ଏହି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି। ଥରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବିପଥଗାମୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନୂତନ ନିବେଶ, ନୂତନ ସହଭାଗିତା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି କିଛି ବିନ୍ଦୁକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ଆରମ୍ଭ ହେବ।